ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சேன் பண்ணுவோம். ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवते अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் நம்பர் 1லேருந்து 33 வரைக்கும் சேர்ந்தே சேன் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नुपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः। कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते।
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदम् दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात्तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते अहंवादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादे भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते समसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च धृत्या यया धारयते ज्ञानेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके। இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 34. यया तो धर्म कामार्तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे।
பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவருடைய பூரணமான திருவருளால் நாம் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான ஒரு நூலை நம்ம தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். நாம் இருக்கிறது 18வது அத்தியாயத்தில். இதுவரைக்கும் நாம் 33 ஸ்லோகங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். இன்றைக்கி 34வது ஸ்லோகம். பகவத்கீதையை பற்றி ஒரு சின்னதாக ஒரு முன்னுரை, ஒரு சுருக்கமாக பார்த்துட்டு இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். பகவத்கீதை அப்படிங்கிற புனிதமான நூல் போர்க்களத்தில் வந்தது. இது எங்கேயோ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்கார வச்சு ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்படி ஒரு கிளாஸ் ரூம் மாதிரி உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுக்கல. போர்க்களத்தில் ரணகலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பகவத்கீதையானது வெளிவந்தது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் போர் செய்ய மறுத்தான். போர் செய்வது அர்ஜுனனுடைய கடமை, சத்திரிய தர்மம். அதுக்காகத்தான் போருக்காக போயிட்டு முன்னாடி நிற்கிறவங்கெல்லாம் நம்முடைய சொந்தக்காரங்கள், தெரிந்தவர்கள், குருநாதர் அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு மயக்கத்தினால நான் போர் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னபோது தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த உபதேசத்தை அவருக்கு கொடுக்குறார். பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு உபதேசமே அங்கே தான் வருது. அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். இப்போ சாத்வீகம்னா என்ன, ராஜசம்னா என்ன, தாமசம்னா என்ன, சத்திரியன்னா யார், பிராமணன்னா யார், வைஷ்யன், எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுத்து நீ சத்திரியன், உன்னுடைய கடமை போர் செய்வது. அதனால் நீ போர் செய்வதாக நினைத்து கொள்ளாதே. இவங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி என்னால் கொல்லப்பட்டவங்க. நீ எல்லாம் கொல்லப்பட்டவங்க அப்படின்னா அது ஜடம், அது கூட தான் நீ சண்டை போட போகிற. இவங்கெல்லாம் என்னால், அதாவது இந்த போரை நடத்துறது நான் தான், ஸ்ரீகிருஷ்ணனாகிய நான் தான் இந்த போரை நடத்துகிறேன், நீ நடத்துகிறதாக நினச்சிக்க வேண்டாம். அதனால் உன்னுடைய கடமையை செய்ய, நீ ஒரு கருவியாக இருந்து இந்த வேலை பண்ணுற அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க. அதாவது அதை அப்படி சொல்கிறது மூலமாக நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் எல்லா காரியங்களும் இறைவனுடைய சங்கல்பப்படி நடக்குது. காலையில் விடிஞ்சதுலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கு தேவையான உணவை கொடுத்து எல்லா விஷயங்களையும் கொடுக்கறது பகவான் ஒருத்தர். அவருடைய சங்கல்பத்தினால இந்த உலகம் இயங்குது. நாம் நினச்சிக்கக்கூடாது நான் தான் செய்கிறேன். பல நேரங்கள் என்னாகும், நான் செய்கிறேன், நான் எங்கேருந்தோ இந்த நான் உட்காந்துக்கும். நான், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய சொந்தம், என்னுடைய குழந்தைகள், இந்த நான் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியாது. அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளை விட்டு போகவும் போகாது. அதனால் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், இந்த நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. அந்த ராஸ்கல் நான் என்ன சொல்கிறது, பக்தி, நான் பகவானுடைய குழந்தை அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அந்த அகங்காரம் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. படித்தவர்களுக்கு அகங்காரம் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது வெளியில் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. அந்த அகங்காரம் இருக்கட்டும். அந்த அகங்காரத்தை நான் இறைவனுடைய குழந்தை அப்படிங்கிற அகங்காரமாக வச்சுக்கோ. நான் இறைவனுக்கு சொந்தமான, நான் இறைவனுக்கு சொந்தமானவன், இறைவன் எனக்கு சொந்தமானவர் அப்படிங்கிற அகங்காரமாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். இப்படி ஒரு உயர்ந்த தத்துவத்தை அந்த போர்க்களத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 17 சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ 18வது சாப்டரில் இருக்கோம். 18வது சாப்டரில் முதல் கேள்வியை அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் தொடங்குது. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறார், பகவானே சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன, தியாகம் அப்படின்னா என்ன, ரெண்டும் ஒன்று தானா அல்லது வேறு வேறு கருத்து இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார். பகவான் சொல்கிறார், சந்நியாசம் அந்த தியாகம் ரெண்டும் ஒரே பொருளில் இதுவரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் சந்நியாசம் என்பது கம்ப்ளீட்டாக எந்த வேலையும் செய்யாமல் விடுறது. தியாகம் என்பது வேலையெல்லாம் செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது, பலனை விட்டுடணும் அப்படிங்கிறது கருத்து இருக்குது. இப்படி ஆரம்பிக்குது இந்த அத்தியாயம். பகவான் பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறார். யஜ்ஞம், தானம், தவம், இது போன்ற நல்ல காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து செய்யத்தான் வேண்டும், விட்டுவிடக்கூடாது. செயல்கள் என்பது நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது தானாக நம்மளை விட்டு நீங்கணும். இப்போ வெள்ளரி செடி இருக்குது. வெள்ளரி செடியில் பூ பூக்கும், காய் காய்க்கும், பழமாகும். பழம் ஆன பிறகு அந்த செடி
அந்த செடியிலேருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கும், தானாக விடுவிச்சுக்கும். பழம் ஆன பிறகு அது கவனித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதான் அதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது. திரம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாருக்கமிவ பந்தனாத் மிருத்யோர் முக்ஷீய மாமிருதா. மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் சொல்லிட்டு மந்திரம் இருக்குது. மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் மரணத்தை வெல்லக்கூடிய மந்திரம். நமக்கு மரண பயம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அப்படின்னா எப்போதும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய மந்திரம் இது. ஓம் திரம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் முக்ஷீய மாமிருதாத் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய மந்திரம். அப்படி தானாக கர்மங்கள் நம்ம விட்டு விலகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். அப்புறமா ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுது. கர்மாவாக மாறும் பொழுது தான் அது நமக்கு தொடர்ந்து பிறவி அப்படிங்கிறது வருது. பிறப்பு இறப்பு, பிறந்தால் இறக்க வேண்டும், இறந்தால் பிறக்க வேண்டும். இது நேதி. ஒருத்தர் அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிச்சயமாக என்ன ஆகுது, அடுத்து வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக பிறக்கணும். பிறவா நிலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதை நோக்கிய பயணமாக நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். பிறந்து இறக்கிறதுக்காக நாம் வரல. ஒரு பீரியடில் நம்ம இந்த சர்க்கிளை கட் பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், தொடர்ந்து சங்கிலி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். மில்லியன் கணக்கான வருஷங்கள் கழித்து தான் நமக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடச்சிருக்குது. சாதாரணம் அல்ல. புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாது நின்ற இத்தாவரத்துள். அத்தனை ஜென்மங்கள் கழித்து தான் நமக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடச்சிருக்கு. விட்டுடக்கூடாது. மனுஷ ஜென்மத்தை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும். மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வராமல் இருக்கணும்னு நினச்சா எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்போ கர்மங்கள் வர்றது, அந்த கர்மங்களுக்கு 5 நேதிகள் இருக்குது. அடிப்படை நேதிகள். அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம் விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டாக தெய்வம் செய்வாத்திர பஞ்சமம். இந்த 5 அடிப்படை நேதின் மூலமாக தான் உலகம் இயங்குது, கர்மங்கள் நடக்குது. ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம், சில நேரங்களில் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் என்ன சொல்கிறாரு, மூடாத்மா அப்படி சொல்லவரை பார்த்து யார் சொல்கிறாரு, மூடாத்மா, முட்டாள் தான் நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லுவான். ஆனால் இந்த கர்மங்கள் அதன் நீதிப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு 16வது ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிறார். ஆத்மா என்பது எல்லார்ட்டையும் இருக்கக்கூடியது ஆத்மா. அந்த ஆத்மா எல்லா காலத்துலையும் இருக்கும், எல்லா நேரங்கள்லையும் இருக்கும். அதுக்கு அழிவே கிடையாது. உடல் அழியும், ஆத்மா அழியாது. நாம் ஒரு காலத்தில் குழந்தையாக இருந்தோம், இப்போ இப்படி இருக்கோம். வேறு காலத்தில் வயதானதுக்கப்புறம் முதுமை அடைவோம். இறந்து போவது என்பது நம்முடைய உடல். இறந்து போகாதது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஆன்மா. நான் உடல் அல்ல, ஆன்மா. அந்த கருத்தை தான் பகவத்கீதையோட மைய கருத்தாக வருது. இப்போ அர்ஜுனனுடைய கலக்கம் என்ன, எதிரில் இருக்கிறவங்கலாம் என்னுடைய சொந்தக்காரங்க, அதனால நான் ஸ்போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா. அப்போ எதிரில் இருக்கிறவங்க உன்னுடைய சொந்தக்காரங்களை பார்க்காத, அவங்கள ஆன்மாவாக பாரு. இதை தான் அவர் சொல்லி கொடுக்குறார். அதற்கப்புறமா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு 6-7 டாபிக் எடுத்துக்கிறார். ஒன்றை விரிவாக எடுத்து சொல்கிறார். ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, அப்புறம் திருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுவரைக்கும் புத்தி வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது திருத்தி. திருத்தி அப்படின்னா உறுதி. ஞானம் அப்படிங்கும் பொழுது 3 விதமான சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். சாத்விகமான ஞானம் என்பது ஆத்மா என்பது எங்கும் நிறைந்தது, ஏகஹா, ஆத்மா ஏகஹா. ராஜச ஞானம் ஆத்மா அநேகஹா. தாமசமானம் இந்த உடம்பே ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறது தாமசமான ஞானம். அப்புறம் இந்த விஷயமெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 34. யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்தியா தாரயத்தேர்ஜுன பிரசங்கேன ஃபலாகாங்ஷி திருத்தி ச பார்த்த ராஜசி. ஹே பார்த்த அர்ஜுனா, குந்தியின் மகனே,
யயா எந்த, திருத்யா உறுதியால், தர்ம காம அர்த்தான் அறம் பொருள் இவற்றை, தாரயத்தே அப்படின்னா காக்கிறானோ, பிரசங்கேன மிகுந்த பற்றினால், ஃபல ஆகாங்ஷி பலனை நாடுகிறானோ, சா திருதி ராஜசி அந்த உறுதி ராஜசமானது. சிம்பிள் மீனிங், எந்த உறுதியால் ஒருவன் அறம் பொருள் இன்பம் இவற்றை காக்கிறானோ, மிகுந்த பற்றுதலின் காரணமாக பலனை நாடுகிறானோ அந்த உறுதி ராஜசமானது. அதாவது இந்து மதத்தில் புருஷார்த்தங்கள் 4 அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். புருஷார்த்தங்கள் அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு. அறத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும், அறத்தின்படி பொருளை ஈட்டணும், அறத்தின்படியே இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், அறத்தின் துணையோடு நாம் வீடு பேறு அடைய வேண்டும். இதுக்கு மாறி போகும்பொழுது தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வருது. இந்த நேதிப்படி போகும்பொழுது தப்பு கிடையாது. அறத்தின்படி தேவையான அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் பொருளை சேமிக்கலாம், பொருளை சேர்க்கலாம். எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். எவ்வளவு பொருளை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த அளவுக்கு பொருள் நமக்கு தேவை வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மீறி போகும்பொழுது தான் தூக்கம் இல்லாமல் போயிடுது. நிறைய பொருளை சேர்த்து வச்சுட்டா என்ன ஆகும்? எப்போ ரெய்டு வருமோன்னு பயம், தூக்கம் இல்லாமல் அவதிப்படணும். அப்போ வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பொருள் நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சுருந்தோம்னா வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும். அறம் பொருள் இன்பம் வீடு. சாத்விகமான உறுதி அப்படிங்கிறத நம்ம கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். இப்போ ராஜசமான உறுதி என்பது புருஷார்த்தங்கள் இருக்குது. இந்த புருஷார்த்தங்கள் அடைகிறதுல ஒரு வேலையை செய்கிறோம். வேலை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலனில் ஆசை வச்சு ஒரு வேலையை பார்க்குறது. இந்த வேலையை செஞ்சால் எனக்கு என்ன லாபம், இந்த வேலையை செஞ்சால் எனக்கு என்ன லாபம். நான் ஃபிஜியில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். நான் இதுக்கு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் ஃபிஜியில் இருந்தேன். கொஞ்ச நாள், சில வருஷங்கள் இருந்தேன். அப்போ ஒரு நாள் ஒருத்தர் என்னை பார்த்து கேட்டார். நான் ஒரு மார்க்கெட்டில் காய்கறி வாங்குறதுக்காக போயிருக்கேன். அப்போ மார்க்கெட்டில் ஒருத்தர் பார்த்து கேட்குறாரு, நீங்கள் ராமகிருஷ்ண மிஷனா? ஆமாம், ராமகிருஷ்ண மிஷன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம்? நீங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்புறம் அவரை உட்கார வச்சு ராமகிருஷ்ண மிஷன்னா என்ன, சந்நியாச வாழ்க்கைன்னா என்ன எல்லாத்தையும் எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவர்னால் நம்பவே முடியலை. இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் பணம் வாங்காமல் வேலை பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறத அவர் நம்பவே முடியல. அவர்னால் நம்பவே மாட்டேன். ஏன்னா அப்படி ஒரு கான்செப்டே அங்கே இல்லை. வேலை பார்த்தா ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ எங்கேயாவது வேலை பார்த்தா சம்பளம் கிடைக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட கான்செப்ட். இது என்னது சம்பளமே வாங்காமல் நீங்கள் வேலை பார்ப்பீங்களா அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் தேவை. ஆனால் எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் விஷயம் இருக்குது. அதாவது போக நிமித்தம் இல்லாமல் பற்றில்லாமல் வேலையை செய்யணும். இந்த ராஜசமான இருக்கக்கூடிய உறுதி என்ன அப்படின்னா பற்றோடு இருக்கும். அதான் விஷயம். ராஜச உறுதி என்பது தேவை வாழ்க்கையில். பற்றுதலோடு இருக்கும். இந்த வேலையை செஞ்சால் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத கேட்குறது இந்த ராஜசமான உறுதி. யயா எந்த, தர்ம காம அர்த்தான உடல் இன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக பொருளை சேர்க்கணும். அந்த பொருளை சேர்க்கக்கூடிய இதில் இருக்கக்கூடிய உறுதி, அதுக்கு பேர் ராஜசம். ஏன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில். எல்லாம் நல்ல வீடு இருக்கணும், எல்லா வசதிகளும் இருக்கணும், எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டே போவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடு அது போதுங்கிறது வரணும். இல்லை அடுத்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்த வீட்டில் அந்த பொருள் புதுசாக வாங்கியிருக்காங்க, நாம் அதை விட பெருசாக வாங்கி வைக்கணும். அடுத்த வீட்டில் அந்த கார் வாங்கியிருக்காங்க, அதை விட நம்ம 2 கார் வாங்கணும். இப்படி பொருளை சேர்த்துக்கிட்டே போகும்பொழுது வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாமல் போகும். அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு கீதை சொல்லி கொடுக்குது. அதாவது ராஜசமான செயல்களில் இருக்கக்கூடிய பிடிவாதம் உறுதி, அதுதான் இந்த ராஜசமான இந்த ஸ்லோகத்துடைய கருத்து. சுவாமி ரங்கநாத்தானந்தி மகாராஜ்னு நம்மளோட ராமகிருஷ்ண மடத்தில் 15th பிரசிடெண்ட். அவருடைய
கீதை சொற்பொழிவில் பர்டிகுலராக இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது, புரியுது. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், அவர் சொல்கிறாரு இந்த பொருளை சேர்ப்பதில் தவறு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார். அறம், ஏன்னா இந்த அறம் சார்ந்து இருக்கிறது, அதனால் பொருளை சேர்ப்பதில் தவறில்லை. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலைக்கு போகிறோம், நம்ம சம்பளம் எதிர்பார்த்து தான் போகிறோம். சம்பளம் எதிர்பார்க்கலன்னா அங்கே வேலைக்கே நம்ம போக முடியாது. அதனால் அது அறம் சார்ந்து இருந்தால் அது ஓகே, அறம் சார்ந்து இருக்கிறதுனால அது ஓகே. ஆனால் அது ஒரு லிமிட்டேஷன் வச்சுக்கணும். எவ்வளவு தேவை, என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவை, அதை மீறி போகும் பொழுது தான் நமக்கு பிரச்சனை வருது. நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த உறுதியில் தான் இருக்கிறோம். 99% பேர் என்ன பண்ணுறான், இந்த உறுதியில் தான், இந்த ராஜசிகமான உறுதியில் தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அதனால தான் சாமிஜி சொல்கிறார், இந்த உறுதி அவசியம் தேவை, ஆனால் அது லிமிட்டு மாறி போகாமல் பார்த்துக்கணும். இதுக்கு மேலே, அந்த ராஜசத்துக்கு மேலே சாத்விகம்னு ஒன்று இருக்குது, அதை ஞாபகம் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. த ராஜசிக் நேச்சர் இஸ் குட், அவருடைய வார்த்தை, பட் வி ஷுட் ட்ரை டு மேக் இட் ஓரியன்டட் டு சாத்விக் லெவல். அது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வாழ்க்கை நகர்ந்து போகணும். ஸோ எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப், அவர் சொல்கிற வார்த்தை தான், எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். நெவர் சே ஐ ஹாவ் டன் பேட். நமக்கு நம்மளே சொல்லிக்கூடாது, நான் ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டேன், நான் மனசுக்குள்ளேயே போட்டுக்கிட்டு உருட்டிகிட்டு இருப்பாங்க, அதை பண்ணிவிட்டு செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம், செய்தாச்சு. அப்போ அடுத்தது என்ன, இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் கோ ஹெட் போகணும். நெவர் சே ஐ ஹாவ் டன் பேட். நாட் ஃப்ரம் பேட் டு குட், பட் ஃப்ரம் குட் டு பெட்டர். பேட்லேருந்து நம்ம குட்டுக்கு போகலை, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லோரும் நல்லவங்க தான். குட்லேருந்து என்ன பண்ணணும், பெட்டரை நோக்கி நம்ம போகணும். குட் டு பெட்டர் அண்ட் ஸ்டில் பெட்டர் அண்ட் டு த பெஸ்ட். இந்த பெஸ்ட்டை நோக்கி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். திஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் வேதாந்தா. வேதாந்த லாங்குவேஜ் என்னது, நம்ம யாரையும் நம்ம புனிதமானவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்குது. விவேகானந்தர் சொல்கிறார், அழியாத பேரின்பத்தின் பங்குதாரர்களே. விவேகானந்தர் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறாரு, நம்ம யாரும் பாவிகள் கிடையாது, அழியாத பேரின்பத்தின் பங்குதாரர்களே அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ரிஷிகள் நம்ம சொல்கிறாங்க. அதனால தான் நம்ம யாரும் மோசம் கிடையாது, நம்ம இருக்கிற நிலையிலேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம இப்போ குட் டு பெட்டர், பெட்டர் டு பெஸ்ட். இப்போ ஒரு பையன் 50 மார்க் வாங்குறான் ஒரு கிளாஸில், அந்த பையன் அடுத்த மதியார் என்ன சொல்லுவார், இன்னும் நல்லா படிக்கணும்டா, அடுத்த தடவை ஒரு 60 மார்க் வாங்கு அப்படி சொல்லி கொடுப்பார். 60 70 ஆகணும், அப்படி இருக்கிற நிலையிலேருந்து மேலே போகணும் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ எக்ஸலன்ஸ் இஸ் த வேர்டு. Excel yourself. Excellence is the word. Every child must be told excel yourself. இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்கிட்ட இதை செய்யாத அதை செய்யாதன்னு வீட்டில் படுத்தி எடுத்துடக்கூடாது. குழந்தைங்கள எப்போதும் என்ன பண்ணுவான், இதை செஞ்சால் குழந்தைங்கள ஏதாவது குழந்தைங்க குறும்பு பண்ணும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், குறைகளையே சுட்டி காட்டிகிட்டே இருப்போம். இதை செய்கிறதா குறைகளை சுட்டி காட்டிருப்பதில் அந்த குழந்தைங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைகளை எடுத்து சொல்லுங்கள். எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். நீ நல்ல பையன், நீ நல்ல பொண்ணு, இன்னும் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். குறைகளை மட்டும் எப்போதும் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது. எவ்ரி சைல்டு மஸ்ட் பி டோல்ட் எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். யூ ஹவ் டன் வெல், டூ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ இதான் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதாவது சாத்விக உறுதி அப்படிங்கிறது மோட்சத்தை நோக்கி நம்மளை அழைத்து செல்லுது. இந்த ராஜச உறுதி என்ன பண்ணுது, இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் கொடுக்கும். இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ, உடல் சுகமாக வச்சுக்கலாம், நல்லா கம்ஃபர்டபுள் ஒரு வீடு வச்சுக்கலாம், எல்லா காரு பங்களா வச்சுக்கலாம், இது இந்த உலகத்தில் மட்டும்தான் வேலை பண்ணும், மோட்சத்துக்கு கொண்டு போகாது. மோட்சத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், சாத்விகத்தை நோக்கி நம்ம வாழ்க்கை நகரணும். பொருளை சேர்த்துக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா ஒரு லிமிட்டேஷன் இல்லை. அது லிமிட்டேஷன் இல்லை, என்ன ஆகும், அது பந்தத்தில் தான் கொண்டு போய் வைக்கும். அப்படிங்கிறனால சாத்விகம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்குது, அதை நோக்கி நம்ம வாழ்க்கை போகணும். பகவான் நம்ம கூடவே இருக்கார், எல்லா காலங்களையும் நம்ம கூடவே இறைவன் இருக்கிறார். ஆனால் பல நேரங்கள் நமக்கு சந்தேகம் வரும், சுவாமி நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ஈஸியாக சொல்கிறீங்க, நாங்கள் படுற பாடு எங்களுக்கு தான் தெரியும், வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் இறைவன் நம்ம கூடவே இருக்கார். சின்னதாக ஒரு கதை சொல்கிறேன். ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவர் நல்லவர்,
வாழ்நாள் முழுவதும் யாருக்கும் சொல்லாலும் செயலாலும் எந்த ஒரு தீங்கும் செய்யாத ஒரு மனிதர். எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருப்பார், முடிந்த உதவிகளை செய்வார், நல்லபடியாக வாழ்க்கை நடக்குது. அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஆகும் பொழுது வயதாகுது, அவர் இறந்து போயிடுறார். இறந்து போனோடனே அவர் நல்ல மனிதராக இருந்திருக்கார், நல்ல வாழ்க்கை, பயனுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறார். அதனால் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார். அங்கே பகவான் எப்படிப்பட்டவங்கள வரவேற்கிறாங்க. அங்கே வரவேற்கிறாங்க. பகவான்கிட்ட பார்க்குறாரு, பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்குது, அவர்கிட்ட பேசுகிறாங்க. பகவான் சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு இந்த ஜென்மாவை கொடுத்தேன், நீ நல்லபடியாக இருந்த, எல்லா காலத்துலேயும் உன்னுடைய குழந்தை பருவத்தில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை நல்ல முறையான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால் நீ முறையாக வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுனால நான் எப்போதும் உன் கூடவே இருந்திருக்கேன், நான் எப்போதும் உன் கூடவே தான் இருந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ இவர் கேட்குறார், சுவாமி அதை எப்படி நான் நம்புறது, என் கூடவே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நான் எப்படி நம்புறது? அப்போ பகவான் அப்படியே ஒரு படம் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறார். அதாவது சின்ன குழந்தையாக அவர் ஒரு வீட்டில் போய் பிறக்கிறார். பிறந்ததுலேருந்து அவர் எங்கெல்லாம் போகிறாரோ பின்னாடியே பகவானும் போகிறார். அதாவது 2 கால் தடங்கள், அது குழந்தை, இவரோட கால் தடங்கள், பின்னாடி 2 கால் தடம் அவரோட பின்பற்றிக்கிட்டே வருது, அது பகவான், இறைவன். இப்போ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் ஸ்கூலுக்கு போகுது. அப்போவும் இந்த பகவான் கூடவே இருக்கிறார். அந்த குழந்தை ஸ்கூலிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போகுது, அப்பவும் அவர் கூடவே இருக்கிறார். காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்குது, முறைப்படி கல்யாணம் நடக்குது, குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறார். அப்பவும் இந்த பகவானுடைய காலடி தடம் கூடவே இருக்குது, வரிசையாக காமிச்சிக்கிட்டே வர்றார். அவருடைய லைஃப்பை அப்படியே காமிக்கிறார். இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, பரவாயில்லையே பகவான் என் கூடவே இருந்திருக்கிறாரு, இது நான் பெரிய பாக்கியவான், நான் என் கூடவே பிறந்ததுலேருந்து என் கூடவே இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிட்டே வர்றாரு. ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இடத்துல வரும்பொழுது இப்போ 2 காலடி தடங்கள் காமிச்சிக்கிட்டே வர்றாரு. ஒரு காலடி தடம் இந்த பர்டிகுலர் நபருடையது, இன்னொரு காலடி தடம் பகவானுடையது. இப்போ அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு இடத்துல வரும்பொழுது ஒரு செட்டை காணோம், ஒரே ஒரு செட்டு காலடி பதம் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்னொரு காலடி பதத்தை காணோம். அந்த பீரியட் என்ன அப்படின்னா, அவர் கல்யாணம் முடித்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு குழந்தைகள் பிறந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பீரியட், அவர் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கடினமான ஒரு கட்டம், காலகட்டம். அந்த ஒரு பீரியட் வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த பகவானுடைய பாதச்சுவட்டை காணோம், இவரோட பாதம் மட்டும்தான் இருக்குது. இவர் கேட்குறாரு, சுவாமி என்னை சின்ன வயசுலேருந்து காப்பாற்றிக்கிட்டே வந்தீங்க, எனக்கு கஷ்டம்னு வரும்போது விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே, நான் மட்டும்தான் தனியாக போயிட்டுருக்கிறேன் பாருங்கள், அங்கே ஒரே ஒரு காலடி பதம் தான் இருக்குது, உங்களை காணுமே சுவாமி அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, தம்பி நான் எப்போதும் உன் கூட தான் இருந்தேன், உன்னுடைய காலகட்டம் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்த, அப்போ உன்னால் நடக்க முடியாத நிலை வந்தது, உன்னை நான் என் தோளில் தூக்கிட்டு நான் நடந்தேன், அங்கே நீ பார்க்குறது என்னுடைய கால் பதம், என்னது அங்கே நீ பார்க்குறது என்னுடைய காலடி படம் தான், உன்னை நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், என் தோளில் தூக்கிட்டு கொண்டுட்டு போனேப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ தான் அவனுக்கு புரிஞ்சது, இறைவன் எல்லா காலத்துலேயும் நம்ம கூடவே இருக்கிறார். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பல நேரங்களில் என்ன ஆகுது, நம்முடைய இந்து மத சாஸ்திரத்தில் இவ்வளவு பொக்கிஷங்களை நம்ம வச்சுருக்கிறோம், இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் இந்த சாஸ்திரம். இதில் நம்ம சரியாக படிக்காமல் புரிஞ்சுக்காமல் என்ன ஆகுது, சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மதத்தில் ஒன்றும் சரியில்லை, நமக்கு போய்ட்டு அடுத்து இன்னொரு மதத்துக்கு போவோம், அங்கே போய் நம்ம கற்றுக்குவோம், அங்கே ஏதோ புதுசாக சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்ட்டு போகிறது, அங்கே போய் அங்கேயாவது ஒழுங்காக இருக்கிறாங்களா, அங்கேயும் ஒழுங்காக படிக்காமல் அங்கேயும் ஒழுங்காக போகாமல் என்ன பண்ண, அங்கேருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு போகும். இப்படியே போயிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவு என்பது வராது. நமக்குள்ளே எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது இந்த சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது, கொஞ்சம் டீப்பாக படித்தா புரிஞ்சு போயிடும். நமக்கு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் உயர்ந்த தத்துவங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். எல்லா மதங்களும் உண்மை, அதான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், எல்லா மதங்களும் உண்மை, ஒவ்வொரு மதமும் ஒரு இறைவனை நோக்கி தான் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகுது, பாதை தான் வேறு, போய் சேர்ற இடம் ஒன்று தான்.
ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போதும் நல்லவனாக இருக்கணும், பிறருக்கு நன்மை செய்யணும். அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல வருது. நீ மட்டும் கிடையாது இந்த உலகத்தில், மற்றவர் நலனையும் கொஞ்சம் யோசித்து பாரு. இந்த உலகத்தில் நாம் மட்டும் கிடையாது, நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் இருக்கிறாங்க, அவங்களையும் பாதுகாக்கணும். மற்றவர்களை பற்றி கன்சர்ன் பண்ணு, மற்றவங்களை பற்றி யோசனை பண்ணு. அதனால தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, வீடு கட்டியிருந்தாங்கன்னா வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு திண்ணை இருக்கும். வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு திண்ணை வச்சுருப்பாங்க, கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க, கிராமங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த திண்ணை எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த வழியில் நடந்து போகிறவங்க அங்கே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து இளைப்பாரிட்டு போகிறது, அந்த வீட்டில் வந்து சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அவங்க யாருன்னு தெரியாது, எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. அதனால் வீட்டில் சமைக்கும் பொழுதே ஒருத்தருக்கு அதிகமாக சமைப்பாங்க. 4 பேர் வீட்டில் இருக்கிறாங்கன்னா 5 பேருக்கு தேவையான சாப்பாடு செய்வாங்க. அந்த ஒருத்தர் யாருன்னா அவருக்கு பேர் தான் அதித்தின்னு பேர். சொல்லாமல் கொல்லாமல் அந்த வீட்டுக்கு வருவார், யாருன்னு தெரியாது, அதித்தின்னு பேர். அவருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுதான் உயர்ந்த கல்ச்சர், நம்முடைய ரிச் கல்ச்சர் நம்முடைய இந்து மதம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. எல்லாரையும் இறைவனாக பார்க்கணும். எவ்வளோ பாருங்கள், பகவத்கீதை சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நமக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை முறையில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்குறாங்க. கிராமங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பாக சாப்பாடு வச்சுருப்பாங்க. அந்த கிராமத்துக்கு வரக்கூடிய கடைசி பஸ்ஸு போகிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அது போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மீதமான சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றுவாங்க. இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன், கண் கூட பார்த்துருக்கேன். அந்த கடைசி பஸ்ஸு போனதுக்கப்புறம் தான் வீட்டில் ஏதாவது சாதம் மீதம் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி ஊற்றி வைப்பாங்க. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் இந்த கடைசி பஸ்ஸில் வருவார், அவருக்கு இது சாப்பாடு தேவைப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்திருப்பாங்க. இப்படி ஒரு உயர்ந்த கலாச்சாரத்தை, கல்ச்சரை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய பாரதிய கலாச்சாரம். ஸோ நம்மளை மட்டும் பார்க்காம, நம்ம பற்றி நினைக்காம, நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தையும் நம்ம ஒரு கன்சர்ன் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்படி போகும்போது தான் நம்முடைய மனம் ராஜசீகத்திலிருந்து சாத்வீகத்தை நோக்கி போகும். சாத்வீகத்தை நோக்கி போகும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த மோட்சம் என்பது நம்ம சித்திக்கும். அது வரைக்கும் இல்லைன்னா ராஜசீகத்தில் தொடர்ந்து இன்பங்கள் போய்கிட்டே இருக்கும், அதுக்கு ஒரு முடிவே இருக்காது. வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் இருக்குது, நம்ம வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது, நம்ம வாழ்க்கையில் திருத்தி கொள்ள வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு ராஜா இருந்தார். இந்த ராஜா என்ன பண்ணுவார், ஒரு நாள் அவருக்கு ராஜ்யத்தில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு. அதெல்லாம் வந்து அவரால் சமாளிக்க முடியலை. இந்த ராஜா என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு முடிவு எடுத்துட்டார். நான் இதுக்கு மேலே இருந்து இந்த நாட்டை என்னால் காப்பாற்ற முடியல, எங்கேயாவது காட்டுக்கு போயிட்டு என்னோடய உயிரை நீர்த்துறலேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்துடுறார். ஒரு தவறான முடிவெடுத்துட்டு குதிரை ஏறி காட்டுக்குள்ளே போகிறார். எல்லார்ட்டையும், வீட்டில் யார்ட்டையும் சொல்லலை, கிளம்பி போயிட்டார், காட்டுக்கு போகிறார். நடு காட்டுக்குள்ளே போகிறார். அங்கே ஒரு முனிவர் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். இவர் போகிறது தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்காக போகிறார். இதோட வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம், ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது, ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுல சிக்கல் இருக்குது. இவரால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் என்ன பண்ணிட்டார், போகிறார். இப்போ ஒரு முனிவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு இந்த தற்கொலை எண்ணம் நின்று போச்சு. வேகமாக போய் எங்கேயாவது போய் உயிரை மாச்சிக்கலான்னு போனவருக்கு முனிவரை பார்த்த உடனே இந்த தற்கொலை எண்ணம் விட்டுருச்சு. இவரை பார்த்த உடனே நின்று அவர்கிட்ட ஏதாவது பேசிட்டு போகலாம் அப்படின்னு மனசு வந்துருச்சு. இப்போ உட்காந்துருக்கார். அவர் எப்போவாவது அந்த முனிவர் கண் திறப்பார், அவர்கிட்ட பேசலாம், பேசிட்டு போகலாம் அப்படின்னு உட்காந்தே இருக்கார். ரொம்ப நேரம் காத்திருக்கார், முனிவர் எப்போ கண் திறப்பார்னு. கண் திறந்தார் முனிவர். இவர் கல் மேலே உட்காந்துருக்கார். உட்காந்துட்டு கேட்குறார், உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர். இல்லை, நான் அந்த வழியாக தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு போனேன், உங்கள் முகத்தை பார்த்தா இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது, இந்த காட்டுக்குள்ள எனக்கு ராஜ்யம் இருக்குது, எனக்கு சொந்தம் பந்தம், என்னுடைய சொத்து சுகம், நான் கண் அசைச்சா 100 பேர் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க, அவ்வளவு வசதிகள் இருந்தும் எனக்கு மனசில் சந்தோஷம் இல்லை. நீங்கள் அந்த காட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறீங்க, இவ்வளோ சாந்தமாக அமைதியாக இருக்கிறீங்க, உங்கள் முகத்தை பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது, எப்படி உங்களால் மட்டும் முடியுது, உங்கள்கிட்ட பேசணுங்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தேன் அப்படின்னாரு. அப்போ பேசிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். ஏன்னா ராஜா இருந்தால் எப்போதும் பெரிய சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருப்பார் இல்லையா ராஜா, அதனால் எப்போதும் இந்த காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். இந்த சுவாமி சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கிறத கவனிச்சிட்டார். அப்படியே அவருடைய பார்வையெல்லாம் எங்கே நிற்குது, இப்போ காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்காது, காலை பார்த்துட்டே இருந்தார். உடனே ராஜா கவனிச்சிட்டார். ஓ, என்ன சுவாமி பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை ஆட்டுறதை நிறுத்திட்டார். இப்போ சுவாமி கேட்டார், ஏன் நிறுத்திட்ட அப்படின்னாரு. இல்லை, நீங்கள் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்க, அதனால் நிறுத்திட்டேன். நான் பார்த்தா நீ நிறுத்தணுமா? ஆமாம், நிறுத்தணும்.
அப்போ தான் அவர் சொன்னார், உனக்குள்ளே மூழ்கு, உனக்குள்ளே உன்னை தேடு. அப்போ உனக்கு தெரியும் உன் வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்கள் உனக்குள்ளே கட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது, நிறுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. இப்போ நான் பார்த்ததுனால அவனோட ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நிறுத்திட்டேன். கால் ஆட்டுறது நல்ல பழக்கம் கிடையாது. ஏன்னா வீடுகளில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் கூட்டு குடும்பம் வாழ்க்கையில் இருக்கும்பொழுது இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சின்ன சின்ன தவறுகள் வரும்பொழுது பெரியவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, கால் ஆட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்போம். நேராக உட்காரணும், கால் ஆட்டக்கூடாது. இது சொல்லி கொடுக்குறேன்னா என்ன ஆகும், அது அப்படியே கண்டினியூஷன் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கவனித்ததுனால அதை நிறுத்திட்டார், கவனித்ததுனால இவர் நிறுத்திட்டார். அப்போ ஒன்று நீயே கவனிக்க தொடங்கு. அப்படி கவனிக்கும் பொழுது உனக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் நீ ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. உங்கள் வாழ்க்கையில் உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களில் நிறைய விஷயங்களை நீ மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை சொல்கிறார். அப்போ தான் இந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சது, ஓ என்னுடைய வாழ்க்கையில் தவறுதலாக நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில் முறையான வாழ்க்கை நான் நடந்திருந்தேன்னா எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்காது. நான் தற்கொலை வரைக்கும் நான் போயிருக்க மாட்டேன். என்னுடைய வாழ்க்கை சரியான வாழ்க்கை, நெறியான வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்திருந்தேன்னா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறார். திரும்பவும் ராஜ்யத்துக்கு வர்றார். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குறைகளையும் அவரே நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறார். ஆனந்தமாக இருக்கிறார். இது கதை. கதைக்குள்ளே நமக்கு வர வேண்டிய மெசேஜ் நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டுபிடிக்கணும். நான் யார், நமக்கு நம்மளே கேட்டுக்கணும், நான் யார். இதுதான் ரமண மகர்ஷி கேட்டார். ரமண மகர்ஷி 15 வயசாக இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். அப்போ அவருக்குள்ளே ஒரு கேள்வி வருது, நான் யார், நான் யார். இப்போ நான் யார், இந்த உடம்பா, இந்த மனசா, இந்த புத்தியா, எல்லாம் உடம்பு இருக்குது. கொஞ்ச நாள் கழித்து உடம்புக்கு வேறு விதமாக ஷேப் கொடுத்துட்டே போகுது. சின்ன வயசாக இருக்கோம், பெரியவங்களாகிறோம், வயசாகுது, தாத்தா பாட்டி ஆயிடுறோம். இப்போ உடம்பு மாறிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ மாறாமல் ஏதோ ஒன்று எனக்குள்ளே இருக்குது, அதுதான் நான். அப்போ அதை தேடி போகிறாரு, திருவண்ணாமலைக்கு போகிறார். அப்போ நான் யார், நான் இறைவன், நான் இறைவனின் குழந்தை, நான் பகவானின் குழந்தை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கை சரியான நெறிப்படி போகும். இதைத்தான் வேதங்கள், உபனிஷதங்கள், பகவத்கீதை, எல்லா சாஸ்திரங்களும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. நாம் தெய்வீகமானவர்கள். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாம் தெய்வீகமானவர்கள். அதுதான் மைய கருத்து. ரைட். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்யா தாரயதேர்ஜுன பிரசங்கேன ஃபலாகாங்ஷி திருதி சாபார்த்த ராஜசி. இந்த வாரத்தில் நம்ம மடத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. யார் சொல்லுவோம்? வியாழக்கிழமை. சுவாமி அபேதானந்தருடைய பிறந்த நாள். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு 16 பேர் துறவிச் சீடர்கள். அதில் ஒருத்தர் சுவாமி அபேதானந்தர். அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய சீடர்களில் மெத்த படித்தவங்களும் இருந்தாங்க, ஸ்கூல் பக்கமே போகாதவங்களும் இருந்தாங்க, ரொம்ப வசதியான குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்களும் இருந்தாங்க, ரொம்ப அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வழி இல்லாதவங்களும் இருந்தாங்க. இப்படி எல்லாரையும் ஏற்றுக்கிட்டார். அப்படி ரொம்ப வசதியான குடும்பத்தில் நல்லா படித்த பையன்தான் இவர் சுவாமி அபேதானந்தர். இவருடைய இயற்பெயர் காளி பிரசாத். எந்த வருஷம் பிறந்தார்? 1866. 1866 அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி பிறக்கிறார். காளி, அதாவது இவருக்கு முன்னாடி பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் அந்த வீட்டில் இறந்து போயிட்டே இருக்குது. 5 குழந்தைங்க இறந்து போச்சு. இவர் 6ஆவதாக பிறந்தவர். அதனால தான் காளியினுடைய பிரசாதமாக பிறந்ததுனால அவருக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க? காளி பிரசாத். அப்போவே அம்மா இது என் குழந்தை இல்லை, இது காளியோட பிரசாதம். அன்றைக்கே முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது காளிக்கு அப்படின்னு. அதனால தான் காளி பிரசாத்னு பேர் வைக்கிறாங்க. அப்பா பேர் ரசிக்லால், அம்மா பேர் நயனதாரா. இவர் சின்ன வயசுலேருந்தே சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம். இப்போ நம்ம படித்தது பகவத்கீதை சம்ஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டது. அந்த சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறதுல ரொம்ப ஈடுபாடு. தினசரி கங்கையில் போய் குளிப்பார், நீச்சல் அடிப்பார், யோகா பண்ணுவார். அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த மாதிரி நல்ல தெய்வீக குணங்கள் உடையவராக இருக்கிறாரு. கேசவ சந்திரசேன் மூலமாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பற்றியெல்லாம் தெரியுது அவருக்கு. அப்போது போய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வருது.
வேதாந்தம் நிறையா படிக்கணும், சம்ஸ்கிருத இலக்கியம் நிறையா படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறார். அப்போ அந்த காலத்தில் வேதாந்த வாகீசர்னு ஒரு பெரிய ஞானி கல்கட்டாவில் இருக்கார். அவர்கிட்ட போயிட்டு சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு போய் கேட்குறாரு, எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா, சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறார், எனக்கு டைம் இல்லைப்பா அப்படிங்கிறார். ஏன்னா எனக்கு நேரமே கிடையாது, நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படியா. நீங்கள் எப்போ தான் உங்களுக்கு நேரம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், அப்போ நான் கற்றுக்குறேன். 24 மணி நேரத்தில் ராத்திரி 1 மணியாக இருந்தாலும் நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு இருக்க ஒரே நேரம் என்னென்னா, நான் காலையில் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வேலைக்காரர் எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுவார். அந்த ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இருக்கும். அந்த நேரத்துக்கு வா, நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன். எவ்வளோ நேரம்? அந்த குறிப்பிட்ட நேரம். நான் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது வா, உனக்கு சொல்லித்தர்றேன். உடனடியாக போகிறார். கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு முன்னாடியே போய் நிற்பார். போய் எப்போ அந்த நேரம் வரும்னு பார்த்துட்டு அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வேதாந்தம் பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பார். இவ்வளோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தால் எங்கிருந்தாவது குருநாதர் நமக்கு வருவார். அந்த ஆர்வம் நமக்குள்ளே இருக்கணும். எப்போதும் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கற்றுக்கொள்வதற்கு வயது ஒரு தடையே கிடையாது. எந்த காலத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் நம்மளால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். சின்ன குழந்தைகிட்ட இருந்து கூட ஒரு உயர்ந்த விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும். நம்ம மனசை திறந்து வச்சுருந்தோம்னா நிச்சயமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும். அதுக்கு இவர் ஒரு சிறந்த உதாரணம். அதன்படி இவருடைய ஸ்கூல் கிளாஸ்மேட் அவர் ஒருத்தர் மூலமாக ராமகிருஷ்ணரை சந்திக்கிறதுக்காக 1884 இவருடைய 20வது வயசில் வர்றார். படிச்சுக்கிட்டு இருக்கார். அப்பவும் படிச்சுட்டு இருக்கார். 20வது வயசில் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வர்றார். அங்கே இருந்து கல்கட்டாவிலேருந்து வீட்டில் இருந்து நடந்து வர்றார். பல மைல் தூரம் நடந்து தட்சிணேஸ்வரம் சேர்கிறார். சேர்ந்ததுக்கப்புறம் கேட்குறார், ராமகிருஷ்ணர் எங்கன்னா, அவர் கல்கட்டாவுக்கு போயிருக்காரு. இவர் எங்கேருந்து வந்தாரோ அங்கே இவர் போயிட்டார். ராமகிருஷ்ணர் இல்லை. இவருக்கு ஒரே வருத்தம். வீட்டில் வேற சொல்லிட்டு வரல. வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது. தட்சிணேஸ்வர் வந்தது அவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஸ்கூல்லேயே காலேஜிலேருந்து வந்துட்டார். இப்போ எப்போ வருவார்னு தெரியாது. கவலையோடு போய் கங்கை கரையில் உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்கார். அப்போ இன்னொரு இளைஞன் தோளில் தட்டி, என்னப்பா விஷயம்? நான் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன், அவர் இல்லை. ஓ அப்படியா, நானும் அவரை பார்க்கத்தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் யாருன்னா சசி மகாராஜ் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தஜி. அவர் சொல்கிறாரு, ஒன்றும் கவலைப்படாத, அவர் எப்படியும் வந்துடுவார், இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறார். அப்போ 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. 10 மணிக்கு மேலே வர்றார். ராமகிருஷ்ணர் வர்றார். வந்தவொடனே ரூமுக்குள்ளே போகிறார். இப்போ அவர் வெளியில் காத்திருக்கார். சசி மகாராஜ் ஏற்கனவே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அறிமுகமானதுனால அவர் ஏற்கனவே உள்ளே போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பையன் இன்னைக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறான், அவங்கள பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கிறான். அப்படி அவனை கூப்பிட்டு அப்படிங்கிறாரு. உள்ளே கூப்பிட்டோம்னு அந்த காலத்தில் லேண்டன் லைட்டு தான், அதாவது சின்னது விளக்கு, சிம்னி விளக்கு, அதை எடுத்து இப்படி பார்த்துட்டு முகத்தை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு, நீ எங்கேருந்து வர்ற அப்படின்னுக்கெல்லாம் கேட்டுட்டு, உன் பேர் என்ன அதெல்லாம் கேட்குறாரு. கேட்டுட்டு அப்போ இவர் சொல்கிறார், காளி மகாராஜ், இந்த காளி பிரசாத் சொல்கிறார், எனக்கு யோகா சொல்லி கொடுப்பீங்களா? இவர் வந்தது எதுக்கு தெரியுமா? ராமகிருஷ்ணரை பார்க்க வந்தது யோகா கற்றுக்கிறதுக்காக. சின்ன வயசுலேருந்தே யோகா கற்றுக்கணும் தான் ஒரு ஒரே தீர்க்கமான முடிவு. யோகா கற்றுக்கிறதுக்கு தான் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்க வர்றார். எனக்கு யோகா சொல்லித்தர்றீங்களா அப்படிங்கிறார். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நீ முற்பிறவியில் நீ பெரிய தியான சித்தனாக இருந்திருக்கிற, அதனால தான் உனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணமே வருது, யோகா கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எண்ணமே வருது. பரவாயில்ல, நான் உனக்கு யோகா சொல்லித்தர்றேன் அப்படி சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி நைட் அங்கே தங்க வைக்கிறார். அடுத்த நாள் காலையில் இவருக்கு பஸ்ஸுக்கும் காசு கொடுத்து அனுப்புகிறார். அது வேறு. ஏன்னா வீட்டில் சொல்லாமல் நடந்து தானே வந்திருக்கிறாரு. வீட்டுக்கு போகிறார். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் எப்போ திரும்பவும் தட்சிணேஸ்வரம் போகலாம், ராமகிருஷ்ணரை பார்க்கலாம், அதே ஒரே எண்ணம் தான் இருக்குது. அதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். ஒரு முறை அவரை பார்த்தவர்கள் திரும்பவும் அவரை எப்போது பார்க்கலாம் என்று பார்க்க தூண்டும். அவரே சொல்வார், மீண்டும் வாங்க, அபார் ஏஷோ, பெங்காலியில் என்ன சொல்லுவாங்க, அபார் ஏஷோ, மீண்டும் வாங்க அப்படிம்பார். அந்த ஒரு குரல் ஒலித்து கொண்டே இருக்குது இவருக்கு. எப்போ நான் திரும்பவும் அங்கே போவேன், தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு போவேன், பார்ப்பேன். இவரோ கல்லூரி மாணவர். இவங்க வீட்டில் பெரிய மனக்கோட்டை கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இவர் நல்லா படிப்பார், அப்புறம் நல்லா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம், நிறைய சம்பாதிக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்குது. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, எப்போ நான் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்க போவேன் இப்படியே போய் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் கோபம் வந்துருச்சு. ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ரூமுக்குள்ளே போட்டு கதவை சாத்திட்டாங்க. விட்டா தானே நீ போவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்குள்ளே போட்டு கதவை சாத்திட்டாங்க. அப்புறம் எப்படியோ மன்றாடி திரும்பவும் அவரை திறந்து விட்றாங்க. ராமகிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு வர்றார். அப்போ ராமகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறார், அவருக்கு மந்திர தீட்சை கொடுக்குறார். இவர் நாக்கில் மந்திரத்தை எழுதி
அதை உச்சரிக்க சொல்கிறார், தியானம் பண்ண சொல்கிறார். அவர் கண்ணு முன்னாடியே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறமா இவருக்கு எதை நோக்கி வந்தாரோ, எதை தேடி வந்தாரோ அது அவருக்கு கிடைத்தது. அந்த மன அமைதி, அந்த ஆனந்தம் அவருக்கு கிடைத்தது. ரொம்ப நேரம் தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். எத்தனை மணி நேரம் தியானத்தில் இருந்தார் என்பது அவருக்கு தெரியாது. அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழித்து ராமகிருஷ்ணர் போய் அமைதி பெறு, கம் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வர்றார். அப்போ ஒரு முறை இப்போ இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது மனமானது ஒருமுகப்படுது. உலகில் விஷயங்களில் மனம் போகவே இல்லை. அப்போ வீட்டில் அப்பாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. ஒரு நாள் அப்பா கோபத்தோடு வர்றார் தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு. வந்துட்டு ராமகிருஷ்ணரை பார்த்து அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா அவங்க வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். அப்போ ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, என்னால் அப்படி சொல்ல முடியாது, என்னால் அப்படி சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி வர்றதே பெரிய விஷயம். அவன் வந்திருக்கிறான், நீ வேணால் கூப்பிட்டுட்டு போ, அவன் வந்தானா கூப்பிட்டுட்டு போ, என்னால் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவன் யோகியாக இருக்கான், வர்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை தொடர்ந்து வருகிறார். ராமகிருஷ்ணர் சேவை பண்ணுறார். ராமகிருஷ்ணருக்கு வயதாகுது. அப்போ உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகுது. எல்லா சீடர்களும் பக்கத்துலேருந்து சேவை பண்ணுறாங்க. இவர் இருந்து சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஒரு நாள் வீட்டிலேருந்து செய்தி வருது, எப்படியாவது காளி பிரசாதை வீட்டுக்கு அனுப்புங்க, அம்மா உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க, அம்மா அவரை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க, அதனால் நீங்கள் அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வருது. ராமகிருஷ்ணர் இவரை கூப்பிட்டு, போப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு வா, வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு இருந்துட்டு வா, அவங்க அம்மா அப்பாலாம் உன்னை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க, போயிட்டு வா அப்படின்னு. இவர் அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரே அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறாரு. போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்க்குறாரு, இங்கே இருக்கார் மறுபடியும் தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு, அது காசிப்பூருக்கு வந்துட்டார். என்ன நான் உங்கள் வீட்டுக்கு போக சொன்னேன், போகலையா நீயே அப்படின்னா, போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னாரு. எவ்வளோ நேரம் இருந்தேன் அப்படின்னா, அரை மணி நேரம் இருந்தேன் அப்படின்னாரு. வீட்டில் எவ்வளோ நேரம் இருந்தேன்? அரை மணி நேரம் எங்கள் வீட்டில் இருந்தேன். ஏன் அங்கே இருக்கலையா? எனக்கு அங்கே இருக்க பிடிக்கலை. நான் எப்போ திரும்ப வருவேன், எப்போ உங்களை பார்க்கணுன்னு தோணுதோ அந்த எண்ணம் தான் என் மனசில் இருந்தது. நான் வீட்டுக்கு போனேன், எங்கள் அம்மா சாப்பாடு குழஞ்சி என் ஊட்டி விட்டாங்க. என்ன ஊட்டுனான்னு தெரியாது, நான் எதை சாப்பிட்டேன்னு தெரியாது. என் மனசெல்லாம் இங்கே தான் இருந்தது. சாப்பிட்டு முடித்தோடனே ஒரே ஓட்டம், யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் ஓடி வந்துட்டேன். அதுதான் இறை பித்து. நான் இறைவனை பார்க்கணும், பகவானை பார்க்கணும், நான் தெய்வீகமானவன். அந்த தெய்வீகத்தை அடையணும்னா ஒரு தீவிர உறுதி இருக்கணும், ஒரு வைராக்கியம் இருக்கணும். அப்போ தான் அது நடக்கும். அப்படி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய அருளால் அவர் இருக்கிறார். ராமகிருஷ்ணோட மறைவுக்கு பிறகு எல்லாரும் சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. இவருக்கு பேர் சுவாமி அபேதானந்தர்னு பேர் கொடுக்குறாரு விவேகானந்தர். இவர் ஒரு முறை ராமகிருஷ்ணர் இவரை கூப்பிட்றாரு, காளி இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. இவர் ஏதோ புஸ்தகம் படிச்சுட்ருக்கார். புஸ்தகம் படிக்கிறதில்ல, அவர் கூப்பிட்டதே காதில் விழுகலை. அப்போ அவர் கேட்குறாரு, என்ன புஸ்தகம் படிக்கிற அப்படின்னா. அப்போ ஒரு வெளிநாட்டு எழுத்தாளர் எழுதின ஒரு புஸ்தகம், ஒரு ஃபிலாசபி, அதை படிச்சுட்ருக்கிறார். அப்போ அவர் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் தூக்கி கங்கையில் போடு அப்படிங்கிறார். எந்த புத்தகம் படித்தால் உன்னுடைய தெய்வீகத்தை நினைவுபடுத்துமோ அந்த புஸ்தகத்தை படி. எந்த புஸ்தகத்தை படித்தா உன்னுடைய உண்மையான இயல்பை சொல்லிக் கொடுக்குமோ அந்த புஸ்தகத்தை படி. புஸ்தகத்தை படிக்க எந்த மாதிரி புஸ்தகம் படிக்கணும்? அருளாளர்கள் எழுதிய புஸ்தகத்தை படிக்கணும், அருளாளர்கள் மொழிகளை படிக்கணும். எல்லா புஸ்தகத்தையும் படித்தா நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைநிலை வராது. பகவான் ராமகிருஷ்ணர், இப்போது பகவத்கீதை, திருவாச்சகம், 4000 திவ்ய பிரபந்தம், இதெல்லாம் அருளாளர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது. அந்த மாதிரி புஸ்தகங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் படிக்கணும் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறார். உடனே கங்கையில் கொண்டு போட்டார் அந்த புஸ்தகத்தை. ஒரு நாள் சிவராத்திரி நாள் அன்னைக்கு நரேந்திரன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கார். நரேந்திரன் விவேகானந்தர் சொல்கிறார், என்னுடைய உடம்பை நீ தொட்டுக்கோ, அதாவது காலை தொட்டுக்கோ அப்படிங்கிறார். தொட்டால் கரண்ட்டு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ ஆன்மீக சக்தி விவேகானந்தர்கிட்டருந்து காளி மகாராஜுக்கு பரவுது. இதை ராமகிருஷ்ணர் பார்க்குறாரு, இது சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிகழ்வு முடிஞ்சோடனே நரேந்திரனை கூப்பிட்டு, நீ செஞ்சது சரியில்லை, அவனுடைய நிலை வேறு, உன்னுடைய நிலை வேறு, யார் யார் எந்த நிலையில் இருக்கிறாங்களோ அதிலேருந்து மேலே வரணும், நீ செஞ்சது தவறு, இருந்தாலும் இது ஒரு முறை போகட்டும், இனிமேல் இப்படி செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குறார். இருந்தாலும் இவன் பாக்கியசாலி, அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து உனக்குள்ள ஆன்மீகத்தை இவன் பெற்றுக்கிட்டான், அந்த எந்த விதத்துலையும் அது நல்லது அப்படிங்கிறாரு. அப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து இவருக்குள்ள அந்த ஏக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, யோகம் பழகணும், யோகியை பார்க்கணும், அப்போ ஹட்ட யோகம் பழகணும், இதுதான் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ ஒருத்தரை சொல்கிறாரு, நீ
புத்த கயாவுக்கு போ, கயாவில் பெரிய ஒரு மகான் இருக்கார், அவர் போய் பாட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நரேந்திரன், இவர், தாரக், சிவானந்தர் 3 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்டே சொல்லாமல் சத்தம் இல்லாமல் வண்டி ஏறி போயிட்டாங்க. எங்கே போயிட்டாங்க, பீகாரில் இருக்கக்கூடிய கயாவுக்கு போயிட்டாங்க. போயிட்டு அங்கெல்லாம் புத்தர் பிறந்த இடமெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வர்றாங்க. 2-3 நாள் கழித்து திரும்பி வர்றாங்க. அப்போ ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, எங்கேயும் கிடையாது, எல்லாம் இங்கே அப்படிங்கிறாரு. இறைவன் அங்கே அங்கே என்பது அஞ்ஞானம், இறைவன் இங்கே என்பது ஞானம். எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. அப்போ தான் புரிஞ்சது எப்படிப்பட்ட மகான் கூட நாம் இருந்துக்கிட்டு இறைவனை தேடி அங்கே இங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு இந்த 3 பேருக்கும் புரிஞ்சது. இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணார், வேறொருத்தர் சொன்னார், அந்த கயாவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மலை இருக்குது, அங்கே ஒரு ஹட்டயோகி இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் நீ போனீங்கன்னா உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் யோகம். உடனே இந்த காளி பிரசாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணார், யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் திரும்ப 2 செகண்ட் ரவுண்டு போயிட்டார். எங்கே, கயாவுக்கு போயிட்டார். போயிட்டு அந்த ஹட்ட யோகியை பார்த்து யோகா கற்றுக்கிறக்கா போகிறார். சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டார். அந்த இடத்துக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, அவர் யோகாலாம் அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய மாஸ்டர் கிடையாது, சும்மா ஏதோ பிரபலமாக இருக்கிறார், அவ்வளோதான். பெருசாக யோகாவில் மாஸ்டர் கிடையாது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் பார்த்தா வெளியில் தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க எல்லாம் பிடிச்சி கட்டி வச்சு அடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவு மோசமான இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டார், தெரியாமல் போய் உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டார். எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அதுலேருந்து வெளியில் வர்றார். இன்னொரு இடத்துல அங்கே போயிட்டு ஒரு மகான்கள் இருக்கிற இடத்துல போகிறார். அங்கே போயிட்டு இந்த சந்நியாச மந்திரங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு வர்றார். அன்னைக்கு அவர் கற்றுக்கொண்டு வந்த அந்த சந்நியாச மந்திரங்கள் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இனிமேலும் நம்மளுடைய ஆசிரமங்களில் அந்த சந்நியாச செரிமனி சமயத்தில் யூஸ் பண்ணுற மந்திரங்கள் இந்த காளி பிரசாத் மகாராஜ் கொண்டு வந்த அந்த கற்றுக்கொண்டு வந்த மந்திரங்கள் இன்றைக்கி நம்ம நடைமுறையில் இருக்குது. அது ஒரு விஷயம், அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. ராமகிருஷ்ணோட மறைவுக்கு பிறகு அன்னை சாரதா தேவி பிருந்தாவன் யாத்திரைக்கு போகிறாங்க. அப்போ இவரும் கூட போகிறார். இவர் எப்போதும் தவத்திலே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார், எப்போதும் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார். அப்போது இவருடைய அறைக்கு பேரே காளி தபஸ்வி அறைன்னு பேர். இவர் தங்கி இந்த அறைக்கு பேர். எப்போதும் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். இப்போ மற்றவங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஆசிரமத்தில் இருக்கும்பொழுது எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் இருக்கிற வேலைகளை. ஒருத்தர் பாத்திரம் கழுவணும், ஒருத்தர் சமைக்கணும், ஒருத்தர் வீடு சுத்தம் பண்ணணும், ஒருத்தர் தோட்டத்துக்கு தண்ணி ஊற்றணும், இப்படி ஏதாவது வேலைகள் இருக்கும். இவர் எந்த வேலையும் பார்க்காம உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மற்றவங்கெல்லாம் நரேந்திரன்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு, அவன் தியானம் பண்ண நினைக்கிறானா அவன் செய்யட்டும், அவன் வேலையை நான் செய்கிறேன். எப்படி நம்மளில் ஒருத்தர் வேதாந்தம் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது, நல்லா தியானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அவர் கண்டினியூ பண்ணட்டும், அவரோட வேலையை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த அளவுக்கு இவர் மேலே மதிப்பு வச்சுருக்கார் விவேகானந்தர். இப்படி நிறைய தியானம் பண்ணுறார். இந்தியா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் போனதில் மற்ற சீடர்களை விட இவர் அதிகமாக சுற்றுப்பயணம் போயிருக்கார். எல்லா பகுதிக்கும் போயிருக்கார். தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டுக்கு 2 முறை வந்திருக்கிறார். முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை வந்திருக்கார். ராமேஸ்வரம், மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் வழியாக சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார். திரும்ப ஒரு முறை 2வது முறையும் வருகிறார். இந்தியாவில் முக்கியமான எல்லா இடங்களுக்கும் இவர் போகிறார். ஒரு முறை விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போய் சிகாகோ நகரத்தில் பேசினதுக்கப்புறமா அவர் சொல்கிறார், நான் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரணும், என்னுடைய பணிகளை செய்கிறதுக்கு வேறொருத்தர் வேணும், அதனால் நீயே அபேதானந்தரை அனுப்ப சொல்லி கேட்குறார். இவர் போகிறார். இந்த வருஷம் 1896 லண்டனுக்கு போகிறார். லண்டனில் போய் அங்கே இருக்க மடத்தில் அங்கே பிரச்சார பணிகளை செய்கிறார். அங்கே இருக்கும்பொழுது நிறைய மகான்களை பார்க்குறார். அங்கே இருந்த பெரிய பெரிய மேக்ஸ் முல்லர் நம்ம வாழ்க்கையில் ராமகிருஷ்ணோட வாழ்க்கையில் வருவார். அந்த மாதிரி பால்தாசன் இப்படி போன்ற பெரிய மனிதர்கள்லாம் அவர் பார்க்குறார். அந்த காலத்தில் இருந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதியை இவர் பார்க்குறார். இதுதான் மெக்கன்லி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க ஜனாதிபதி. அவர் இவர் பார்க்குறாரு. இப்படி பெரிய பெரிய மனிதர்கள்லாம் இவர் பார்க்குறாங்க. அதே நேரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் என்ன பண்ணுது, இவரை பற்றி ஒரு பொய்யான பிரச்சாரத்தையும் பண்ணுறாங்க. இவர் இந்து மதத்தை இந்தியாவிலேருந்து வரல, இவர் இந்து துறவி கிடையாது, இப்படி பொய்யான பிரச்சாரம். எத்தனை சவால்கள் இருந்தது, அது எல்லாத்தையும் சமாளித்து ஒரு 10 வருஷங்கள் அந்த லண்டன்லையும் அமெரிக்காவிலையும் சேவை பண்ணுறார். திரும்ப இந்தியாவுக்கு வருகிறார். வந்துட்டு 2வது முறை அங்கே அமெரிக்காவுக்கு போகிறார். போகும்போது இன்னொருத்தரையும் கூட கூப்பிட்டு போகிறார். சுவாமி பரமானந்தர்னு பேர். அவரை கூப்பிட்டுட்டு லண்டனுக்கு போகிறார். லண்டனில் எல்லா பொறுப்புகளையும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நியூயார்க் போகிறதுக்காக ஒரு கப்பலில் போய் டிக்கெட்டு வாங்கிறதுக்காக கவுண்டரில் போய் நிற்கிறார். அப்போது ஒரு குரல் கேட்குது, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க?
டிக்கெட் வாங்காத அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது. இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. உடனே லைன்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டார். கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் இது என்னது, இது மனசில் ஏதாவது மன பிரம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் லைன் நின்று டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு போய் நிற்கிறார். மறுபடியும் ஒரு குரல் வருது, வாட் ஆர் யூ டூயிங், ஸ்டாப் திஸ் நான்சென்ஸ், டிக்கெட் வாங்காத அப்படிங்கிறாரு. ஏதோ ஒரு குரல் வருது, மறுபடியும் வெளியில் வர்றார். 3 முறை இந்த மாதிரி வருது. அப்போ உடனே அவர் யோசிக்கிறார், அப்போ ஏதோ ஒரு தெய்வீக சங்கல்பம் இருக்குது, இதுதான் என்னை தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் வாங்கலை. அந்த கப்பலில் போகிறதுக்கு டிக்கெட் வாங்காமல் ஆசிரமத்துக்கு திரும்பி வந்துட்டார். அடுத்த நாள் காலையில் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறார். எந்த கப்பலில் போகிறதுக்காக டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு போய் நின்னாரோ அந்த கப்பல் கவிழ்ந்துருச்சு. 1800 பேர் அந்த கப்பலில் பயணம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அத்தனை பேரும் அப்போ உலகப்போர் நடந்துட்டு இருந்த சமயம், வேறொரு நாடுகளுக்குள்ளே சண்டை வந்தது, அந்த கப்பலை கவுத்துட்டாங்க. அப்போ யார் காப்பாற்றினது? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தான் அந்த சக்தி. எங்கே இருந்தாலும் நம்ம கூடவே இருந்து நம்ம இறைவனை சரணடைந்து நம்ம வாழ்க்கை இருந்ததுன்னா எந்த ஒரு ஆபத்தான காலத்துலேயும் நமக்கு கூடவே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது சத்தியமான உண்மை இவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது. 2வது முறை அமெரிக்காவுக்கு போகிறார். மொத்தம் 25 ஆண்டுகள் மேலை நாடுகளில் இருந்து பணி செய்கிறார். விவேகானந்தருக்கு அடுத்தபடியாக மேலை நாடுகளில் அதிகமாக சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்து மதத்தை பிரச்சாரம் செய்தவர் இவர்தான். இவர் பேர் சுவாமி அபேதானந்தர். 2வது முறை வரும்பொழுது திரும்பவும் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார். அப்போ இங்கே நிறைய பாரதியாரெல்லாம் சந்தித்து பேசுகிறார். பாரதியாருக்கு விவேகானந்தர் அந்த விடுதலை வேட்கையை கொடுக்குறார். இப்போ பாரதியார் தான் வரவேற்பு குழுவில் இருக்கார். சென்னையில் நடந்த வரவேற்பு குழுவில் பாரதியார் ஒரு கவிதையெல்லாம் வாசிக்கிறார். இப்படி நிறைய மகான்களை சந்திக்கிறார். மைசூர், பெங்களூர், ஸ்ருங்கேரி வழியாக திரும்பவும் கல்கத்தாவுக்கு போகிறார். போயிட்டு அங்கே வேதாந்த மடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறார். 1923 வருஷத்தில் ஸ்தாபனம் பண்ணுறார். இவருக்கு பிடிச்ச இடம் டார்ஜிலிங். டார்ஜிலிங் அப்படிங்கிறது ஒரு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்ம ஊருக்கு ஊட்டி மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டி, அது டார்ஜிலிங். அங்கே போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறார். அங்கே ஒரு மடம் இருக்குது. இப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்தவர் இவர். 16 சீடர்கள்லேயே இவருடைய குரல் மட்டும்தான் வானொலியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கி அவைலபிள். இவருடைய ஒருத்தருடைய குரல் மட்டும்தான் அந்த தூர்தர்ஷனில் இன்னமும் இருக்குது. சுவாமி அபேதானந்தருடைய உரைன்னு போட்டிங்கன்னா தெரியும். இவருடைய குரல் மட்டும் இன்னமும் அந்த பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அவர் சொல்லுவார், நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய பணிக்காக வந்திருக்கிறேன், எப்போ என் வேலை முடியுதோ அப்போ நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். சொன்ன மாதிரி 1939 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய அந்த மெயின் டெம்பிள் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறமா அடுத்த வருஷமே காலமாயிட்டார். இவர்தான் ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர்களில் கடைசியாக காலமானவர். 1939. முக்கியமான விஷயங்கள், இவர் தவ வாழ்க்கை, மொத்த வாழ்க்கையும் தவத்திலே கழித்தவர். இவர் காளி தபஸ்வின்னு சொல்வார். அதிகமாக தீர்த்த யாத்திரை சென்றவர் சீடர்களிலேயே. நன்கு படித்தவர், சம்ஸ்கிருதத்தில் புலமை உள்ளவர். எல்லாத்துக்கும் மேலே சாரதா அம்மா இவரை ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உன்னுடைய நாக்கில் சரஸ்வதி எப்போதும் இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு சம்ஸ்கிருதத்தில். பிரகிருத்தியும் பரமாம் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்குது, ஆரத்தி பாடல். அந்த பாட்டை எழுதுனது இவர் தான். இப்படி நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கார். இவரை பற்றி ராமகிருஷ்ணன் சொல்லும்போது இவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் அம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒவ்வொரு சீடரையும் பற்றி சொல்லும்பொழுது ஒரு அம்சம் சொல்லுவார். இவர் ராமரின் அம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவார். இவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய அம்சமாக பிறந்தவர். அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அந்த திரேதாயுகம் துவாபர யுகத்துலேயும் இவங்க வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ கலியுகத்தில் ராமகிருஷ்ண அவதாரத்தில் இப்போ அபேதானந்தரா காளியாக வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். இப்படிப்பட்ட மகான்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் தொடர்ந்து சிந்தனை பண்ணணும். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமும் எடுத்து படிங்க. எல்லாமே இப்போ இன்டர்நெட்டில் இருக்குது. பேர் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும், சுவாமி அபேதானந்தன் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும், எல்லா விஷயங்களும் வரும், படிங்க. ஸோ இன்றைய நிகழ்வு இதோடு முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 35. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.